Hello, my dear students. I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing about the matrix linear transformation. So another topic in this unit. Observe the question first of all. Discuss in detail about the matrix of a linear transformation. Discuss in detail about the matrix of a linear transformation. And the second question is, let the mapping T mapping from capital P suffix 2 to capital P suffix 2, that is the field of polynomial with respect to dimension 2. Okay, so defined by capital T of a naught plus a1 into t plus a2 t square. Okay, this is the quadratic equation in terms of small t equal to RHS value a1 plus 2a2 t. Okay, so the image value is this one, a1 plus 2 a2 t. That is the differentiation value of the pre-image value. Here, given function is a linear transformation. That mapping is a linear transformation. That mapping is defined as t of function. For example, if you consider that function as x, then the resultant will be differentiation of that x with respect to x is 1. In this format we can define. Okay, so that pre-image, whatever here we have in that bracket, that pre-image is a quadratic equation in terms of small t. The image value of that mapping is differentiation of that function. Okay, differentiation of that function where constant a naught differentiation is 0 and a1 into t differentiation a1 and a2 t square differentiation is 2a to t. Be a linear transformation. That linear transformation t mapping from capital P to capital P2 defined as on that format. Next, first sub problem in the second question is find the B matrix for capital T. B matrix for capital T means we can write in this format. B matrix for capital T, where capital B is the basis. Where capital B is the basis. Capital B is the basis 1 comma t square. This 1 comma t square is the standard basis in P suffix 2. Standard basis in P suffix 2. You know very well. In Rn, we have standard basis E suffix 1, E suffix 2 up to so on E suffix n అని మనకి ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి వాల్యూస్ 1 కామా 0 కామా అప్ టు సో ఆన్ 0 ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి కదా. సేమ్ లైక్ వైజ్ ఓన్లీ దిస్ Rn అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ P సఫిక్స్ 2 అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. సబ్సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. ఇక్కడ సఫిక్స్ లో ఉన్న 2 ఏం చెప్తుందంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, అదొక ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. నెక్స్ట్ మీకు అక్కడ P సఫిక్స్ 3 ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ P సఫిక్స్ 3 ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్స్ అని చెప్పేస్తాం. సో ఫైండ్ B matrix for the linear transformation capital T, where capital B is a standard basis 1 comma t square in the linear transformation. Next, second problem lo second sub condition ఏంటంటే verify that, okay, so t of P over the basis capital B equal to the matrix T matrix for capital B, okay, and B coordinate matrix of capital P. You can also call it as a B coordinate matrix for capital T and B coordinate matrix for capital P. So ఈ product ని మనం ఈ format లో express చేయాలి. Okay, so we have to verify that condition for each capital P in P suffix 2. So this is the problem. For the long answer purpose, so these types of problems are very very important. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ concept related. In the previous lectures also we discussed that the problem based on the coordinate mappings. So we proved that coordinate mapping theorem. That means coordinate mapping is isomorphism, coordinate mapping is linear transformation, coordinate mapping is 1 1, coordinate mapping is onto. In that format only, in this lecture also we are going to discussing the similar condition, B coordinate vector of small x, C coordinate vector of small x, in that format. Okay, so first of all observe the explanation regarding the first question, that is matrix of a linear transformation. First question is the matrix of a linear transformation. Matrix ki linear transformation apply cheste ela untadi anedi condition ikkada. Let
let us assume that capital V be small n dimensional vector space and capital W be small m dimensional vector space. Capital V be a small n dimensional and capital W be a small m dimensional vector spaces, and one linear transformation is there that is denoted by capital T. Capital T mapping from capital V to capital W. In this diagram also you can see this one, capital T mapping from the vector space capital V to another vector space capital W be a linear transformation. Now to associate a matrix with linear transformation capital T, ఈ linear transformation తోటి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని అసోసియేట్ చేయాలంటే, టు అసోసియేట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ విత్ క్యాపిటల్ T, చూస్ ద బేసిస్ క్యాపిటల్ B అండ్ క్యాపిటల్ C ఫర్ ద వెక్టర్ స్పేసెస్ V అండ్ W. అంటే క్యాపిటల్ B బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ V and capital C belongs to the vector space W. Okay, so there are two vector spaces, and for corresponding each vector spaces there exist bases capital B and capital C. Then the matrix representation, let capital B basis is in this format. Vectors are in that basis is B1, B2 up to some B suffix n be the basis for the vector space capital V, and let capital C is equal to C1, C2 up to some C suffix n be the basis for the another vector space W. Okay, so here on screen only you have the diagrammatic representation for this linear transformation amma. ఇక్కడ మీకు వెక్టార్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టూ వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూ వెక్టార్స్ నుంచి మనకి ఏంటంటే మనకు మ్యాపింగ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ V అనేది స్మాల్ n ఉంది కదమ్మా. క్యాపిటల్ V హ్యాస్ స్మాల్ n డైమెన్షనల్. స్మాల్ n అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, n అనేది ఏం డినోట్ చేస్తుందమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అండ్ W ఇస్ ద స్మాల్ m డైమెన్షనల్. స్మాల్ m డైమెన్షనల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఏమో W, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏమో క్యాపిటల్ V. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే క్యాపిటల్ V ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ Rn. Rn అంటే దిస్ వన్ డొమైన్. క్యాపిటల్ W మ్యాపింగ్ టు ఆన్ Rm. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ V లో మీరు స్మాల్ x అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అదే క్యాపిటల్ V మీద మీకు డిఫైన్ అయిన వెక్టార్ స్పేస్ ఏంటమ్మా, క్యాపిటల్ V మీద డిఫైన్ అయిన బేసిస్ ఏంటి మీకు, క్యాపిటల్ B. క్యాపిటల్ V అనే వెక్టార్ స్పేస్ కి బేసిస్ ఏంటి B. క్యాపిటల్ W అనే వెక్టార్ స్పేస్ కి బేసిస్ ఏంటి C. నౌ ఈ మ్యాపింగ్ నేమ్ అంటామంటే మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మీకు యారో బ్లాక్ కలర్ లో యారో మార్క్ తోటి డినోట్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. వై? బికాస్ వెక్టార్ స్పేస్ లో మనకు మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకు పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ Rn లో మనకి ఏంటంటే పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ దట్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ మనం ఏ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మ్యాట్రిక్స్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సేమ్ ఇది కూడా మనం ఏమని చెప్తామంటే మ్యాట్రిక్స్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఫర్ ఎనీ వెక్టర్ స్మాల్ x బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ V. ఓకే, ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మీకు చూపించాను కదా. సో ఎనీ వెక్టర్ స్మాల్ x లాంటి ఒక వెక్టర్ తీసుకున్నాము, ఒక వెక్టర్ స్పేస్ క్యాపిటల్ V లో స్మాల్ x లాంటి ఎనీ వెక్టర్, దెన్ ద కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ x ఓవర్ ద బేసిస్ క్యాపిటల్ B ఈజ్ ఇన్ Rn. ఇఫ్ యూ టేక్ స్మాల్ x ఇన్ వెక్టర్ స్పేస్ క్యాపిటల్ V, ఈ వెక్టర్ స్పేస్ కి ద కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ Rn. Rn అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 2D డైమెన్షన్ రాసాం కదా డయాగ్రామ్ లో, అది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఇంప్లైస్ అండ్ ద కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇమేజ్. ఓకే, ఈ కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ కి ఇమేజ్ ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, స్మాల్ x ఈస్ ద వన్ వెక్టర్ ఇన్ ద వెక్టర్ స్పేస్ క్యాపిటల్ V. ఆ x అనే వెక్టర్ కి ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామంటే B కోఆర్డినేట్ వెక్టర్. యు నో వెరీ వెల్ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఏమంటామంటే B కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x అని చెప్పేసాం. B కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x. B కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ x అంటే అక్కడ x అనే పాయింట్ కి మనం 3D డైమెన్షన్ లో కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తున్నాం. కోఆర్డినేట్స్ అంటే మనకి ఈ పాయింట్ కి మనం ఎలా తీసుకుంటాం అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు A, B, C ఫార్మాట్ లో మనం దానికి పాయింటింగ్ ఇవ్వచ్చు 3D డైమెన్షన్ కాబట్టి, ఆర్ ఎల్స్ x1, x2, x3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పుడు ఈ B కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x అనే పాయింట్ కి మనకు ఇమేజ్ ఏమైతుంది, Rm లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, Rm లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ, W అనే వెక్టర్ స్పేస్ కి ఉన్న
ఈక్వాలిటీ ఉన్న ఆర్ఎం అనే సెట్ లో మనకి ఏం ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఆ బి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే వాల్యూకి మనకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఆర్ఎం లో. ఆ ఆర్ఎం లో ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇది. ఓకే, అది సి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్. టీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఆ ఎక్స్ కి మనము ఆరో సింబల్ మనకు రైట్ సైడ్ వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ టీ అప్లై చేస్తాం. ఎక్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఏమైతుంది, టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. అక్కడ బేసిస్ ఏంటి మనకు సి. ఈ ఫార్మాట్ లో మనం ఇమేజ్ రాసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లోనే ఎక్స్ అనే మ్యాట్రిక్స్ మీకు ఇలా ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఎక్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఏమైతుంది మీకు టీఎక్స్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ బి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ అనే వాల్యూ యొక్క ఇమేజ్ మీకు ఆర్ఎం లేకి ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ యొక్క ఇమేజ్ టీఎక్స్ అవుతుంది. ఆ మ్యాట్రిక్స్ రీప్రజెంటేషన్ అలాగే ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసిస్ క్యాపిటల్ సి. అర్థమైందా అక్కడ మనం ఎలా రాసుకున్నాం అనేది? ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ అదే ఇక్కడ మనం డైలాగ్ ఫార్మాట్ లో మెన్షన్ చేసాం చూడండి అమ్మా. ఓకే, ఫర్ ఎనీ వెక్టార్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వి, ద కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ ఈస్ గివెన్ బై ఇన్ ఆర్ఎన్ అండ్ ద కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇమేజ్. కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఇది బి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్. దీని యొక్క ఇమేజ్ దట్ ఈస్ ఫర్ సి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ టీఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ఎం యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్స్. సో నౌ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ b coordinate vector of small x, c coordinate vector of its image t of x. Okay, so let capital B is equal to b1 b2 up to some b suffix n be the basis for the vector space capital V, and that already we have taken small x belongs to capital V. So whenever if you take small x belongs to capital V, where small x is any arbitrary vector, then we can represent that vector as a linear combination with the basis vectors. Here b1 b2 b suffix n all are belongs to the basis values, basis vectors. ఆ basis లో vectors ఉన్నాయంటే there exist some scalars r1 r2 up to so on r suffix n. We can write the linear combination for that vector. Small x is equal to r1 b1 r2 b2 up to so on r suffix n b suffix n. Okay, so then b coordinate ఒక వెక్టార్ కి తీసుకున్నాం లీనియర్ కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ ఈ వెక్టార్ ని బి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే బి కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ స్మాల్ ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ అనే వెక్టార్ కి క్యాపిటల్ బి లో ఉన్న వెక్టార్స్ ని అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే కోఆర్డినేట్స్, ఆ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటంటే స్కేలార్స్ అమ్మ. ఇక్కడ లీనియర్ కాంబినేషన్ లో మనం ఏమైతే యూజ్ చేసామో ఆ స్కేలార్స్ r1 r2 r3 up to so on r suffix n. Okay, so ఈ ఫార్మాట్ లో we can take that b coordinate vector of small x in this format. You know very well this definition already from the previous lectures also. మనం చాలా లెక్చర్స్ నుంచి ఇలాగే రాస్తున్నాం. the representation b coordinate vector of small x is equal to the column matrix of scalars, okay, from the linear combination. and image small x రాసాం కదా, ఆ x కి మనం ఆర్ఎం లో ఇమేజ్ అప్లై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది టీ ఆఫ్ ఎక్స్. వై? బికాస్ వేర్ క్యాపిటల్ టీ ఇస్ ఎ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాబట్టి టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ r1 b1 plus r2 b2 plus up to so rn bn. So therefore t of x is equal to, we can separate that value of scalars ki. So therefore r1 into t of b1 plus r2 into t of b2 plus up to so on r suffix n into t of bn. Why? Because since capital T is a linear transformation and linear transformation is vector addition. What is a linear transformation? Vector addition. The first condition is vector addition. That is t of x plus y is equal to t of x plus t of y. That is the first condition, vector addition. Second condition is scalar multiplication. Scalar multiplication. Scalar multiplication. What is that condition? T of r into x is equal to small r into t of x. ఈ ఫార్మాట్ లో. ఓకే, సో వెక్టర్ అడిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకొని we can write. So therefore using the basis capital C in the second vector space W, the above equation can be written in terms of C coordinate vectors. ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ స్మాల్ ఎక్స్. ఆ స్మాల్ ఎక్స్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేసాం r1 b1 ప్లస్ అప్ టు సోన్ r సఫిక్స్ n b సఫిక్స్ n. ఆ స్మాల్ ఎక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? వెక్టర్ స్పేస్ క్యాపిటల్ వి లో ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వెక్టర్ స్పేస్ ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఇమేజ్, ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయిందమ్మా? ఇంకొక కోడొమైన్ అనుకోండి.
కోడొమైన్ ఇక్కడ ఏంటి డబ్ల్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డయాగ్రామాటిక్ ఫార్మాట్ గాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ద వెక్టార్ అమ్మా. ఫర్ దట్ వెక్టార్ ఇమేజ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సేమ్ ఈ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ డబ్ల్యూ. ఓకే, సో డబ్ల్యూలో ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఆ డబ్ల్యూ యొక్క బేసిస్ ఏంటి, సి. ఓకే, బేసిస్ ఫర్ ద డబ్ల్యూ ఇస్ క్యాపిటల్ సి. సో ఇప్పుడు ఈ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక వెక్టార్ అవుతుంది. ఆ వెక్టార్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ బేసిస్ క్యాపిటల్ సి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంట్లో ఉందనుకోండి స్మాల్ ఎక్స్ అనేది, దానికి పెళ్లి చేసి వాళ్ళ అత్తగారింటికి పంపించినాం. ఇప్పుడు అది ఏం చేయాలి, అత్తగారింటి పేరు వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి. ఓకే, పెళ్లికి ముందు వాళ్ళ ఇంటి పేరు పడుతుంది, కానీ పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ భర్త ఇంటి పేరు ఏముంటే ఆ భర్త ఇంటి పేరు వచ్చేస్తుంది ఆ అమ్మాయికి. అట్లా అనమాట. సో ఇప్పుడు భర్త ఇంటి పేరు ఏంటి ఇక్కడ, బేసిస్ క్యాపిటల్ సి. విత్ రెస్పెక్ట్ క్యాపిటల్ సి ఓన్లీ ఇప్పుడు దానికి మనం వెక్టార్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ దాని ఫార్మాట్ లో మనం ఏం చెప్తామంటే, యూజింగ్ ద బేసిస్ క్యాపిటల్ సి ఇన్ డబ్ల్యూ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ క్యాన్ బి రిటర్న్. అబోవ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది పెళ్ళైన కొత్త కోడలు టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది. మళ్ళీ ఇక్కడ సి అనేది ఏంటి, ఇంటి పేరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పెళ్ళైన కొత్త కోడలికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటి పేరు అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ కోడొమైన్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కోడొమైన్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది వెక్టార్. ఆ వెక్టార్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి తోటి అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ కమ్మ, అదే మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఫర్ దట్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ స్మాల్ r1 into c coordinate vector of t of b1 plus up to r suffix n into c coordinate vector of t of b suffix n. Since the c coordinate vectors are in codomain Rm, the vector equation in matrix equation is c coordinate vector t of x is equal to capital M into b coordinate vector of small x. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ c coordinate vectors అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, మనకు Rm లో ఉన్నాయి. Rm లో ఉన్న వాటిని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే క్యాపిటల్ M ఇంటూ b కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ స్మాల్ x. సో వేర్ క్యాపిటల్ M ఇస్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ద టోటల్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. మనం ప్రీవియస్ లెక్చర్ లోనే డిస్కస్ చేసాం కదా, ద చేంజ్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ P ఫ్రమ్ B టు C అని చెప్పాం. P ఫ్రమ్ B టు C సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అలాంటిదే ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అనేది. ద చేంజ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ P ఫ్రమ్ B టు C అని చెప్పాం, ఫ్రమ్ C టు B అని చెప్పాం. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో సేమ్ అలాంటిదే ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అనేది చెప్తాం. క్యాపిటల్ M ఇస్ ఈక్వల్ టు C కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ T ఆఫ్ B1, C కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ T ఆఫ్ B2 and C కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ T ఆఫ్ B suffix n. The above matrix capital M is a matrix representation of capital T called as the matrix for capital T relative to the basis B and C. Matrix for capital T relative to the basis capital B and C అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ఇలా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ B కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ స్మాల్ x అండ్ C కోఆర్డినేట్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇమేజ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అనే వాల్యూ కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ ని డిరైవ్ చేస్తాం. సో మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ఏంటి, అది ఎట్లెట్లు ఉంటుంది అని జనరల్ డిస్కషన్ కాబట్టి అది అలాగే ఉంటుంది, మనం దాన్ని అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. సో యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్.